we are observing with great attention. Opportunity, an opportunity is a chance to do something. Shujo, right? Prize, Purushkar, we know that a prize is something of value that is given to the winner. A winner, maybe not one, maybe so many winners can be in this, right? A race is a contest to see who is the fastest. Realize to suddenly understand, or I understand that. Suddenly I understand that. I realize that. হ্যাঁ রিয়েলাইজ মানে উপলব্ধি করা বা বুঝতে পারা বা সাডেনলি উপলব্ধি করা, এরকম উপলব্ধি করা অর্থ। উপলব্ধির ব্যাপারটা আসলে খুব সাডেনলি ঘটে যায়, হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম, এই কথাটা প্রায় সাডেনলি আই রিয়েলাইজ দ্যাট, এটা বলি আমরা প্রায় ব্যবহার করি। রেসপন্ড is to give an answer to what someone else said. প্রতি উত্তর করা, right? Giving answer. Risk is a chance of something bad happening. Wonder is to ask yourself questions or have a need to know. I mean, once you have some query about something, we have I wonder. Wow. Yet the adverb, right? Adverb. Yet is used to say something has not happened up to now, right? So we can't go out yet. Even though go for it, we just out or yet. Directly the adverb. Directly adverb. Directly adverb. Out to adverb. Adverb of place. By yet to adverb. Right? Kind of adverb classification of the kind of adverb of time in note. So we can't go out yet. We are still eating, right? So in a semi-comma, the duita clause get the sentence. So duita finite verb is go and still finite verb, right? Okay. Something of value that is given to the winner. Prize. Lucky, fortunate, to eat, consume. The feeling of being afraid. Online যারা আসো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. তাহলে তোমরা কি আনসার করতে পারো ইচ্ছা করলে? Yes, sir. তাহলে আনসার করো kindly, right? To do by chance. Happen, right? How long something is? What length? To let air in and out of your body. Breathe. Something you did wrong. Mistake. Up to this point. Approve. Up to this point. Cross. Yet. Yeah. To understand. Realize. Write a word that is similar in meaning to the underlined part. The underlined part যেটুকু এর সাথে অর্থ মিল আছে এমন একটা ওয়ার্ড বলতে হবে। সো এই ওয়ার্ডটা তোমার হচ্ছে যে এই 20 ওয়ার্ডস এর মধ্যে আছে, রাইট? So I had to walk to the other side of the school to get to my next class. Maybe তোমার হচ্ছে এটা হচ্ছে যে তোমার একটা স্কুলে তুমি হয়তো ইউনিভার্সিটিতে হয় বা স্কুলে হয়, এক ক্লাস এটা আরেকটা ক্লাস হইতে আসে, রাইট? ক্লাস মুভ করে I had to walk to the other side of the school, I mean across the school, মাঝখানে অন্য পাশে দেবে, to get to my next class, right? এখানে next কি আসলে কোন পার্সন স্পিচ? preposition, right? The class again noun এর আগে বসছে। to get টা কি জিনিস? Infinitive, right? Non-finite. To me, to my next class, right? A to P. Preposition, right? It is preposition going up now. It is preposition, right? My key, one person speech. Adjective, possessive adjective. My key, possessive adjective, right? Okay. It is arekta infinitive, right? But A to key preposition. I had to walk to the other side of the school. বারবার প্রত্যেকটা পার্ট যুক্ত করতেছে কি দ্বারা? প্রিপজিশন দ্বারা, তাই না? প্রিপজিশন দ্বারা যুক্ত না। How we actually can enlarge our sentence if we want to add some more information about the thing we are talking about, right? Then we have to add some parts, some fleshes. So that flesh can be adverb and noun, and some adverbial phrase and noun phrase, but we have to add those parts using the prepositions. Prepositions. I had to walk for what? To the other side of the school to get to my next class. তাহলে এটার জন্য আমরা কি বলছি? across, right? কি ছিল ওয়ার্ডটা? across.
তাহলে এটা কি হবে across Brad choose not to give an answer when I asked about his okay আচ্ছা এখানে কয়টা ক্লজ আছে দুইটা ক্লজ রাইট কি দ্বারা যুক্ত কনজাংশন when দ্বারা যুক্ত না এই when কি পরের সেন্টেন্সে সাবজেক্ট না তাহলে এটা কি হবে না প্রোনাউন হবে রাইট সো অনেক সময় আছে যে প্রোনাউনটা আবার কনজাংশনের কাজ করে রিলেটিভ প্রোনাউন করে না এটা বুঝছেন আমরা এটা আমরা বারবার এগুলো আমি আনবো তোমাদের সামনে আমরা এক্সপ্লেইন করব কিভাবে আনবো সাডেনলি আসলে এসে হাজির হয়ে যাবে randomly হাজির হবে once we are going to explain or do the anatomy of sentences right so when I ask the I subject আছে verb কোনটা কোনটা দুইটা ক্লজ থাকলে choose আর ask choose আর ask দুইটা verb right Brad choose এটা একটা তোমার finite verb যার subject Brad আর এখানে when I asked হচ্ছে কি তার আর একটা finite verb যার subject কি I আচ্ছা I asked about his weekend এই his কি possessive adjective right বারবার possessive adjective আসে অনেকবার বলি তারপর তোমরা কনফিউজ হবে না his কি possessive adjective my কি possessive adjective our কি possessive adjective right fine they are possessive adjective they are weekend about কি তাহলে preposition right a to give infinitive but the preposition এ কাজ হবে আবার Sarah ran round the park to get ready for the race Michael saw the accident that occurred today observe Rini knew there was a chance of something bad happening. Breeze, but in অনেকগুলা ডট মানে এই পরের তিনটা ডট হচ্ছে ভুলে আসছে আর আই এস কে সাধারণত যে কটা অক্ষর বাকি থাকে লেটার বাকি থাকে ওই কটা দেখবে ওকে check the sentences with the bolded word that makes better sense being tall is a characteristic of my trees of many trees right I was fortunate because I received some useless gifts বি নাম্বার ভালো অর্থ অনেক গাছই কি লম্বা হতে পারে এটা তার ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু তুমি কি মানে ইউজলেস গিফট পেলে ভাগ্যবান মনে করবে না দিলে যে তোমার কোনো কাজে লাগবে না এরকম কিছু পারি কি ভাগ্যবান মনে করবা তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি ও ইউজলেস কথাটা খেয়াল করে নাই আর মেবি হি ইজ লুকিং ফর সাম গিফট বিকজ হিজ আঙ্কেল ইজ গোইং টু কাম সুন রাইট আঙ্কেল ফ্রম আমেরিকা ওকে তাহলে তোমার হচ্ছে যে I was fortunate I'm not fortunate actually if I'll not feel fortunate that if I'm going to get some useless gifts right unless I'm 3 to 5 years old or 7 years old and I'm getting so many poisonous candies or something like that right in the name of chocolate or something like that okay because he left work early Carl had an opportunity to go to the concert. I could feel the length of the air outside. So A, B number, you just cannot actually measure the length of air, right? বাতাসের দৈর্ঘ্য মাপতে পারবা মাপা যাবে কখন এই রুমটা পুরো সিল করে দিছি তখন এই রুমে যতটুকু বাতাস আছে সেটা আটকানো বাইরে সেটা কোনো সংযোগ নাই then you can measure the length of this room I mean which is actually a container of the air but not the air itself right so b key b better sense এখানে number a because he left work early Carl had an opportunity to go to the concert মানে বলছে যে আই কার্ল কোথায় কার্ল তো আগে চলে গেছে তার মানে ও বোধহয় কনসার্টে ওর একটা সম্ভাবনা আছে কনসার্টে যাওয়া রাইট লাইক দ্যাট So how many clauses are there in this sentence? কয়টা clause? দুইটা একটা হচ্ছে এই কমার আগে আর একটা হচ্ছে কি পরে কি দ্বারা যুক্ত সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন থাকলে কমা দিয়ে এটা বলছিলাম কিন্তু যুক্ত আসলে কি দ্বারা বিকজ কনজাংশন দ্বারা এন্ড যুক্ত মানেই যে মাঝখানে জয়েন্ট থাকবে তা ওটা রিয়েল লাইফ হয়তো যখন তুমি জয়েন্ট দাও যেমন তোমার হাতে একটা জয়েন্ট আছে এলবোর এই জায়গাটা রাইট তো এটা কি মাঝখানে আছে আর্মের সাথে হ্যান্ডের জয়েন্টটা কি এই জায়গাটা রাইট ঠিক না
but in sentences not that the conjunction should be in the middle, right? Not in all cases. Though, although, because, that এগুলো দিয়ে আমরা যখন শুরু করি তখন আমরা সামনেও বসাতে পারি, কারণ অবশ্যই এখানে একটা কি হয়, কমা হয়, সাবনেট কনজাংশন হলেই কমা হয়। হাউএভার এখানে একটা ক্লজ যার ভার্ব হচ্ছে একটা হচ্ছে লেফট, আর একটা ভার্ব কি হ্যাড। ওকে, অ্যাঞ্জেলা felt fear when she got a good grade on her test. কয়টা ক্লজ? দুইটা। ফার্স্ট ক্লজ কোন জায়গায় শেষ হচ্ছে? felt fear, so তার ফাইনাইট ভার্ব কোনটা? felt. সেকেন্ড ক্লজের ফাইনাল ভার্ব কোনটা? got. Second final verb কোনটা? got. She got, Angela felt and she got, right? A good grade on her test. A hard কি? Positive adjective. Noun কোনটা? Test, right? কি দ্বারা যুক্ত? On preposition দ্বারা, না? Okay, when হচ্ছে আমাদের conjunctionটা. Okay, our team own we were fortunate. True, this is logical. Jeremy thought his hair was just the right length. এটা হচ্ছে মানে তার চুলের লম্বা ঠিক আছে। Michelle left her characteristics at my house. It's not possible, right? It's not possible. And you cannot actually left your characteristics in someone's house, right? কি বলো সার্জিন? দেখে আসা যাবে? যাবে না। Okay, I left it over there, so I'm dishonest. I don't have any characteristics. I can go for some a lie, or I can steal someone's pen or something like that. Okay, Teresa found an opportunity on the ground outside. There is no meaning, right? Okay, Billy feels fear when he has to talk in front of the people. B, right? Okay, the big race. আমরা স্টোরি পড়তে যাব না, আমরা স্টোরি পড়ব না, জাস্ট আমি তোমাদের সাথে একটু বললাম যে এই পড়া vocab নিয়মিত পড়াটা খুব জরুরি তোমাদের জন্য, because it's very much practical part is here. ওই ওয়ার্ড গুলোর আবার কি এখানে যে ওয়ার্ড গুলোর সাথে তুমি এতক্ষণ বাস করলা, যে লাস্ট 15-20 মিনিটস যে ওয়ার্ড গুলোর সাথে তুমি বাস করলা, সেই ওয়ার্ড গুলোই এই স্টোরিতে ইউজ করা। So you have an opportunity to go through this units of your vocab book, and you have an opportunity that you can learn words very quickly. You can actually learn the uses of the words, so that you can use those words once you are asking for those words, right? You're not going to forget very simply. হ্যালো, শুনতেছে বাকিরা? সবার কাছে কি বই আছে? বোর্ডের বইটা আছে? Yes, sir. এটা যদি চোখ প্রত্যেক খুলো তাহলে আমি খুব খুশি হতে পারি। আচ্ছা, বোর্ডের বইটা আমরা খুলবো এবং আমরা চলে যাব ইউনিট 4। কোথায় চলে যাব? ইউনিট 4, রাইট? Ask and answer. Ask and answer, right? এই ইউনিটের যেটা টার্গেট, তার সেই টার্গেটের যে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো আমরা শেষ করে আসছি। হ্যালো, do not go for any gossip in between. Listen to me carefully. সেটা হচ্ছে এই ইউনিটে আমরা যে জিনিসগুলো পড়বো তার কিছু জিনিস তোমরা 5-4-5 এ পড়েছো। Interrogative sentence or assertive sentence, right? Assertive sentences are sentences that are actually really general statement. এটা কোনো claim না, information provide. The sun is rising in the east, right? Like that. I'm happy. Or it's not like order. It's not like prayer. It's not like any kinds of exclamation. So ওটা হচ্ছে assertive sentence, general statement বলি আমরা। সবাই কি বলি? General statement. তবে এই বইতে statement কথাটা লেখা, general কথাটা লেখা, just statement লেখা আছে। একটা slash দিয়ে assertive লেখা। তবে first we want to go for the conversation in between the family members or family. Those are waiting for their brother or uncle coming from USA, right? So Mom, I'm so happy. Oh dear, I'm too. When will Uncle Rumi arrive? I calculate এটা কি সেন্টেন্স? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা একটা WH ব্যবহার করলাম, ঠিক না? এটা WH ওয়ার্ড। আমরা WH ওয়ার্ড গুলোকে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে পড়ছিলাম কিছু জায়গায়, রাইট? রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে পড়ছি। আবার এগুলো কি হতে পারে? এগুলো
এগুলো তোমার হচ্ছে যে তোমার জাস্ট বললাম তো আমাদের এটা একটা ইফতারের আয়োজন আছে, আমরা বলবে না বলো, হ্যালো বলো দ্রুত বলো, আমি ক্লাসে। হ্যাঁ বলো। ওকে, when will Uncle Rumi arrive, right? খেয়াল করি যে এখানে একটা আমরা WH ব্যবহার করছি এবং আমরা এর আগে দেখছি যে WH টা সাবজেক্ট হতে পারে, অবজেক্ট হতে পারে, যখন তখন সেটাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলি। নট ইন অল কেসেস দে আর রিলেটিভ প্রোনাউন, রাইট? বা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, হ্যাঁ হয় অনেক সময়। সো রিলেটিভ প্রোনাউন বলছি, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, সো নট রিলেটিভ প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। আবার রিলেটিভ প্রোনাউনও হয় কোনো ক্ষেত্রে। আবার এগুলো কনজাংশনও হতে পারে। কি হতে পারে? কনজাংশন হতে পারে। আওয়ার কনসার্ন ইজ রিলেটিভ প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন রাইট নাও। বাট যখন আমি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলি, তখন প্রোনাউন কোন কোন ফাংশন করে? সাবজেক্ট হয় আর অবজেক্ট হয়। সেটা অবজেক্ট অফ প্রিপজিশন হতে পারে, রাইট? কোন সময় এগুলো হতে পারে। when will Uncle Rumi come, তাহলে আমরা Rumi arrive, এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ব, রাইট? এটা কি প্রিন্সিপাল ভার্ব না? এটা কি তাহলে? অক্সিলারি। আর সাবজেক্ট কোনটা? আঙ্কেল রুমি, কম্পাউন্ড সাবজেক্ট একটা, রাইট? আঙ্কেল রুমি এটা কি কম্পাউন্ড একটা সাবজেক্ট, একটা কমন নাউন দিয়ে আর এটা হচ্ছে প্রপার নাউন, এটা কম্পাউন্ড সাবজেক্ট। কম্পাউন্ড নাউন হচ্ছে সেই কম্পাউন্ড নাউনটা একটা সাবজেক্ট, তার মানে সাবজেক্টের আগে কি বসছে? অক্সিলারি বসছে। আর ভার্বটা কোথায় বসছে? পরে, রাইট? অক্সিলারির মধ্যে আমরা দুই রকম অক্সিলারি বসছি বেসিক্যালি, একটা হচ্ছে কি প্রাইমারি আর হচ্ছে কি মোডাল। মোডাল নিয়ে আমরা অনেক পড়ালেখা করে জানছি যে কোনটা কোনটা মোডাল হয়। মোডালের অনেক ভার্সেটাইল ইউসেজ আছে, আমরা সেই ইউসেজগুলো এখনো করি নাই, আমাদের সময় সামনে আসতেছে। হ্যাঁ, সো তোমার যে উইল অক্সিলারি, অক্সিলারি দেখা যাচ্ছে কি যে WH যে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন পরে বসতেছে এবং কি সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের আগে বসতেছে, রাইট? এটা নাউনের আগে বসতেছে অক্সিলারি। Okay. He will arrive, the Uncle Rumi is he actually. He will arrive next Wednesday. What is actually this person speech? Next preposition. No? Okay. Who will receive him at the airport? এখন উইল কি আসলে তোমার উইল যে বসছে এরপরে কি কোনো নাউন আছে? নাউন আছে? কোনো নাউন নাই, কিন্তু এখানে একটা WH আছে, ঠিক না? কিন্তু এখানে উইল এর অক্সিলারি পরে কোনো নাউন দেখতেছি না আমরা। এর কারণ হচ্ছে এই হুটা আসলে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, রাইট? এই হুটা কি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন and it is the subject of the sentence. Who will receive? রিসিভ যে করবে সেই তো সাবজেক্ট হবে। বলে আই এম গোইং টু রিসিভ, সো আই বিকাম, আমার কাছে জিজ্ঞেস করছে সাপোজ, অথবা তোমার যে নামির উইল রিসিভ, তো নামির হচ্ছে হু, তাহলে নামির জায়গায় যখন আমি বলতেছি হু, তো হু ইজ অ্যাকচুয়ালি দা সাবজেক্ট অফ দা ভার্ব। যখন সাবজেক্ট এই WH নিজেই সাবজেক্ট, তখন এই উইল এর পরে আমরা কোনো নাউনকে দেখবো না, রাইট? কারণ সাবজেক্টটা অলরেডি প্রেজেন্ট, subject is already present. So we'll receive him at the airport. Do you want to go to the airport? Actually, we'll receive him at the airport. And mom says, do you want to go to the airport? Munia Bosita or Munia Munir mom sab him. So do you want to go? Now we have an auxiliary. We don't have any WH here. এবং এটা অবশ্যই আবার কিসে বসছে? সামনে বসছে। এবং you want to go, or I want to go, or he wants to go, এই যে সাবজেক্ট যে you তার আগে বসছে অক্সিলারি, রাইট? অক্সিলারি যদি WH না থাকে তাহলে আমরা কি দিয়ে কোশ্চেন করি? অক্সিলারি দিয়ে কোশ্চেন করি। অক্সিলারি গুলো কি কি হতে পারে? প্রাইমারি অক্সিলারি হতে পারে, মডুলার হতে পারে। প্রাইমারি কি কি হতে পারে? প্রাইমারি অক্সিলারি কি কি? we have to, তো তোমাদের মুখে রাও নাই কেন? বলে জবান বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি? Yes, sir. Okay, yes, of course, mom. Then you and your father will receive him at the airport. Do you have any abar is it do bushe? WH নাই তা you এর আগে বসে। No, I don't, but we don't have much time. সময় কি গোনা যায়? গোনা যায় না, many বলা যাবে না, right? Many বলা যাবে না, much time. Exactly, এটা কি? Exactly জিনিসটা কি? কোন পার্টস স্পিচ?
অ্যাডভার্ব ly দেখে বুঝতে পারছি কিন্তু কমা দেখে বোঝা যাবে রাইট এই যে তোমার হচ্ছে এখানে কোথায় ছিল এইটাও অ্যাডভার্ব এটাও কি এটা কনজাংশন হয় অ্যাডভার্ব হয় কত কিছু হয় দ্যাটস হোয়াট আই এম অলসো থিংকিং এটা কি কন্ট্রাকশন নাকি এটা আসলে পসেসিভ কন্ট্রাকশন দেখি কন্ট্রাকশন দ্যাট ইজ এটা কিন্তু অ্যাপোস্ট্রফি এস কিন্তু কি পসেসিভ না এই অ্যাপোস্ট্রফি এস কেন ইজ কে সংক্ষেপ করে দেওয়ার জন্য কন্ট্রাকশন বলি কি বলি আমরা কন্ট্রাকশন নাও মম I will help you in serving the food মানে কত না গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে ওকে I can help with cooking also I will prepare this also কোন পার্ট স্পিচ এটা ঘুষি মারবো অ্যাডভার্ব কি দিয়ে কমা দিয়েছে বুঝছেন সেন্টেন্স শুরু ওয়ার্ড দিয়ে কমা দিলেই প্রথমে নাও বুঝি আগে অ্যাডভার্ব বলবো তারপরে দেখবো বিশ্লেষণ করে আপনি কিছু হতে পারে because in 90% cases it is adverb right আচ্ছা let me guess wow মানে cooking it is your favorite egg pudding yes that's what I was thinking about sure everyone will be glad এটা কি then I need some eggs and milk for that we'll buy them এই who কি interrogative pronoun you will buy যে buy যে will এর পরে কি নাই কোনো noun বা pronoun নাই right বুঝতে পারছি আমরা I will also help you with cleaning dishes right thank you everyone everything thank you everyone everything is set now wow, now that we go discussion করে ফেলছে okay how about we go for the our interest in our interrogative sentences right first interest is over there an interrogative sentence is used to ask question when we need to know something we use interrogative sentence there are two types of questions খেয়াল করে এই জায়গাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বইতে এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করো দেয়ার থেকে এই যে পরের কোশ্চেনস পর্যন্ত এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করো প্রত্যেককে যে হোয়াট ইজ তুমি যখন বই উল্টাবা তোমার কোন কোন তথ্যগুলো লজিক্যালি মনে রাখা প্রয়োজন সেগুলোকে পুরো আন্ডারলাইন করা যায় এরকম মার্ক করে এরকম মার্ক করে সম্পূর্ণ আন্ডারলাইন করে মার্কার দিয়ে পুরো মানে সব অনেক সময় আসছে আমরা এরকম করি এখানে তো ওই মার্কারটা নাই আচ্ছা আমি দেখাই হ্যাঁ ধরো এরকম দিল এটা তো মানে ট্রান্সপারেন্ট না এটা বড় সমস্যা এটা ট্রান্সপারেন্ট না ইয়েতে পাওয়ার পয়েন্ট হলো দেখানো হলো ও এখানে আছে মার্কার রাইট দিস দ্যাট ওকে এই যে মার্কার দিয়ে কি করবে এরকম করবে একেবারে সব হ্যাঁ ডোন্ট ডু দ্যাট রাইট ডোন্ট ডু দ্যাট কেন করবা না কারণ হচ্ছে কি তাহলে তোমার যেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন সেখানে হ্যাঁ সেটা তুমি আসলে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ সবকিছু তুমি দাগায় বসে আছো আগে কালার ছাড়া ছিল আর পরে কালার তো সেই কারণে যেটা করবা যেটা সবসময় করণীয় সেটা হচ্ছে যে তোমার যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে হয়তো কোনো কালার পেন দিয়ে রেড কালার হতে পারে গ্রিন কালার হতে পারে বা ব্লু কালার হতে পারে এখানে এইভাবে মার্ক করে কি বলতেছে there are two types of questions WH questions and yes or no questions yes no question কোনটা is there anybody is it you over there no it's not me okay do you want to go yes or no দিও কি দিতে পারো আনসার দিতে পারো auxiliary verb দিয়ে who is over there it's me এখানে কিন্তু yes no বলা যাবে না right বলা যাবে is that you Nami I mean maybe he's trying to scare me on the other side of the door and he's actually hiding himself and making some sounds how my god so ultimately তোমার ওর সাথে বসিয়ে দিয়েছে so we have two different kinds of questions one is WH and another is yes or no and yes or no questions usually started with some auxiliaries right বুঝতে পারছি কথাটা and in an interrogative sentence the position of the auxiliary verb is always before the subject position of the interrogative auxiliary verb is always before the subject why but there is some but মানে not universal law neither কারণ আমরা দেখছি যে অনেক জায়গায় সব জায়গায় তো অক্সিলারি তোমার যে সাবজেক্টের সামনে বসছে হুর পরেও তো বসছে দেখছিলাম এখানে দেখলাম না
না সাপোজ হু উইল বাই, এখানে এখানে সাবজেক্ট কোনটা, বলে সাবজেক্ট নাই, বলে না এটা তো সম্ভব না। সাবজেক্ট হচ্ছে এটা কি সাবজেক্ট, এটা কি সাবজেক্ট। পেন্সিল দিয়ে বইতে লিখে নিতে পারবে, তখন বই দিয়ে তুমি মিউজিয়ামে দিবা না, তোমার ব্রেইনে এটা বইতে থাকা দরকার। তোমাকে এই বই, যে বই আমি সুন্দর করে রেখে দিব, 50 বছর পরে আমি 50 লাখ টাকায় বেচবো, হ্যাঁ, কিন্তু 50 বছর তুমি যদি ঠিক মতো প্রত্যেকটা বই পড়ো, তুমি এর চেয়ে অনেক বেশি আর্ন করতে পারো, রাইট? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো ফর দ্যাট সেলিং, দিস বুক ইজ অ্যান অ্যান্টিক পিস, সো প্লিজ বাই ইট এট 50 লাখ। তো বইয়ের মধ্যে কি করো, মার্ক করে এটা কি সাবজেক্ট, এন্ড তার ভার্ব কোনটা, এটা তার ভার্ব কোনটা, এটা অক্সিলারি ভার্ব, এটা সাবজেক্টের পরে বসছে। সাবজেক্ট কোথায় বসছে, পরে বসছে। এত মোটা কেন এটা কোন করলাম, ওকে চলবে। সো তার মানে এটা একটা ইউনিভার্সাল ল না যে সাবজেক্টের পরেই বসবে, কখন সাবজেক্টের পরে বসবে বা কোন ক্ষেত্রে কথা বলতেছে এটা বুঝে নিতে হবে। বলছে অলওয়েজ বিফোর দ্য সাবজেক্ট, সাবজেক্টের আগে যে বসবে বলতে কখন। ডাব্লিউ ইজ কোশ্চেন এক্সাম্পল, হোয়ার ডু ইউ লিভ, এখানে হোয়ারটা সাবজেক্ট না, সাবজেক্ট কোনটা, ইউ, ইউ এর উপরে সুন্দর করে লেখো সাবজেক্ট। হ্যাঁ, যারা বই মিউজিয়ামে দিবা তাদের বইতে লিখবা না, হ্যাঁ, কিন্তু ইউ এর উপরে কি লেখো, সাবজেক্ট লেখো। তুমি লিখবা না কেন, মানে যুক্তি দাও, তাহলে খাতায় লিখে নাও প্রয়োজন। ওয়্যার ডু ইউ লিভ, এখানে কি সাবজেক্ট, বই রাখবা, ওই দুটো বই রাখবা, রাইট? ওকে, ইউ কি সাবজেক্ট, স্ট্রাকচার, এটা আমি পরীক্ষায় দিব, স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস এই পরীক্ষায় দিব। সো ওয়্যারটা কি, তোমাকে হয়তো এরকম ভাবে লিখতে হবে না, আমি জাস্ট দেখাই যে তুমি হাউ ইউ গোনা রাইট ডাউন দিস ওয়ান, রাইট? আমও খাও, আমও খাও। তোমরা এটা লিখবা কিভাবে দেখো, where do you live, right? এখন তুমি তুমি যখন তোমার যে তোমার এক্সাম পেপারে লিখবা, তখন তুমি এটাকে এইভাবে লিখলেই চলবে, আমি হ্যাপি, হ্যাঁ, বাট আওলাদ হলো না, অবশ্য ছোট স্কেল দিয়ে দাগ দিবা। আর তুমি লিখলা দিস ইজ হচ্ছে কি, it is not subject, right? It is not subject, so এটা হচ্ছে আমার কি, এটা wh word, এটা হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি, এটা কি আমাদের অক্সিলারি, অক্সিলারি লিখলা o u a u x dot, what is your subject, you is your subject, this is your subject, right? This is the principal verb, এটা কি main verb, এটা কি main verb, আর এটা হচ্ছে আমাদের wh word। তো তুমি কোনটা একটু একটা উপরের লাইন আর একটা নিচের লাইন এভাবে দাগ দিয়ে দিয়ে এক্সাম পেপারে তোমার লিখতে হবে, বুঝতে পারছো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি সবাই? নাও বলছি যে অক্সিলারি ভার্ব, মেইন ভার্ব, কোশ্চেন মার্ক। if the wh word acts as the subject, আমরা দেখলাম যে এই জায়গাটায় অক্সিলারি কার সামনে বসছে, সাবজেক্টের সামনে বসছে, বাট এখন বলতেছে if the wh word acts as the subject of the sentence, auxiliary verb is not used in the question, auxiliary verb কি কই না আমরা ব্যবহার করি, who helped you in, এখন এখানে হুটা নিজে কি সাবজেক্ট, বলে auxiliary verb নাই, in doing your project work, right? So you must have to know actually যে whether you do have the auxiliary verb or not, অথবা তোমার যদি wh নিজেই যদি কি হয়ে যায় সাবজেক্ট, কখন এই wh ওয়ার্ড তোমার সাবজেক্ট হবে, যখন সেটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হয়, রাইট? আমরা তখন কি বলি তাকে প্রোনাউন বলি। সাবজেক্ট হতে গেলে তাকে অ্যাট লিস্ট তো নাউন বা প্রোনাউন হতে হবে, এগুলো তো নাউন হবে না, হবে তাহলে কি হবে প্রোনাউন, তাহলে কি হবে প্রোনাউন। সো সো দ্যাট খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে তোমার হু হেল্প ইউ ইন ডুইং ইওর প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এখানে এই হুটা হচ্ছে তোমার আমাদের ভার্বের সাবজেক্ট। সো হু হচ্ছে সাবজেক্ট, ইয়া ভার্ব হচ্ছে হেল্প, অবজেক্ট হচ্ছে ইউ ইন, আর অবজেক্ট হচ্ছে এটা, আর এই যে ডুইং ইওর প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এটা তো জিরান্ড তোমার পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ ইওর,
প্রজেক্ট ওয়ার্ড এটা কম্পাউন্ড নাউন রাইট প্রজেক্ট ওয়ার্ড কি এটা কম্পাউন্ড নাউন তার সামনে এটা কি বসছে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তার সামনে কি বসছে এটা জিরান দিছি আমরা এটা একটা নাউন ওয়ার্ড দেন তার সামনে এই পুরো নাউন ফ্রেজটাকে কি দিয়ে যুক্ত করছি ইন প্রিপজিশন আমি আমি মানে কয়েকশো বার দেখাবো এটা তার তুমি পার্টিসিপেট করলে শিখতে পারবা একটু ভাষায় চর্চা করতে হবে yes or no question example do you like plants এই যে do বসছে কার আগে বসছে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি কার আগে বসছে সরি অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্ট বুঝতে পারছিস স্ট্রাকচার কিভাবে লিখবো so sentence assertive or assertive statement এটা কি হ্যাঁ assertive sentence মানে বলছে an assertive sentence is used to state facts history incident and it's not praying it's not any exclamation right you're not exclaiming oh like that right so once it is not an interrogative what is the business is going over there Sarah and Nusrat is there any business only so this sentence usually ends with a full stop she writes the diary so subject তারপরে কি verb তারপরে object না অর্থাৎ full stop now বলছি যে interrogative sentence ব্যবহৃত হয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য যখন কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হয় তখন আমরা interrogative sentence ব্যবহার করি রাইট interrogative sentence দুই ধরনের একটি হচ্ছে WS কোশ্চেন আর একটা হচ্ছে yes no কোশ্চেন সাহায্য ভার্বকারী ভার্ব দিয়ে তৈরি however এটা ওখানে যেমন লেখা ছিল লিখেছি সাহায্য বাংলায়ও দিয়ে দিচ্ছে মানে ওই যে উপরের যেটা নোট এই নোটটা এখানে বাংলায়ও দিয়ে দিচ্ছে সো স্টেটমেন্ট বুঝছে যখন আমরা কোশ্চেন করি when will uncle Rumi arrive এই যে আঙ্কেল রুমি হচ্ছে সাবজেক্ট রাইট তখন আমি বলছিলাম যে ইটস আ নাউন দ্য হোল থিং ইজ আ নাউন রাইট এটা হচ্ছে সাবজেক্ট উইল হচ্ছে তার অক্সিলারি অ্যারাইভ হচ্ছে তার ভার্ব রাইট তো আগে আমরা খেয়াল করব will arrive next Wednesday so যেহেতু এখানে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট পার্ট থাকলে বা কমপ্লিমেন্টারি পার্ট থাকলে কমপ্লিমেন্ট সম্পর্কে লিখছে মেইনলি স্ট্রাকচার বাট we don't know this is what actually এটা কোন পার্সন স্পিচ নেক্সট প্রিপজিশন এটা কি নাও তাহলে আমি তো চাবো যে তোমরা অন্তত তোমরা কেন এরকম ওই নেক্সট আর ওয়েনসডে এর জন্য কিছু লিখবা না এরকম রেখে দিবা নো রাইট ইউ মাস্ট হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ড আমি ওইভাবেই দিব সেন্টেন্স গুলো যেন তুমি সবগুলা ওয়ার্ডের পার্সন স্পিচ যেগুলো পড়ছো বা আমি হয়তো আন্ডারলাইন করে দিলাম যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেনশন দা স্ট্রাকচারাল তোমার হচ্ছে লেভেল এগুলো কি একটা লেভেল তাই না ব্যাপারটা বুঝাই আমি যেমন এখানে লিখছে যে হি উইল অ্যারাইভ নেক্সট ওয়েডনেসডে ওকে লেটস গো ফর দিস okay বলছে যে he will arrive next Wednesday right next Wednesday এখন এখানে আমরা যে তাদের স্ট্রাকচার লিখতেছি যখন তখন আমরা বলতেছি দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট রাইট সাবজেক্ট হলে সে অবশ্যই কি প্রোনাউন তুমি আমি কিছু স্যাম্পল দিব কালকে সাবজেক্ট কেন সে সাবজেক্টটা কারণ এটা কি প্রোনাউন রাইট এটা কি আমাদের অক্সিলারি এটি প্রাইমারি অক্সিলারি না মডেল অক্সিলারি মডেল অক্সিলারি আবার প্রাইমারি বলছি ডু বি আর কি হ্যাভ আর এটা কি ফাইনাইট নাকি নন ফাইনাইট এটা কি ট্রানজিটিভ নাকি ইনট্রানজিটিভ বলে এটা ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ হবে না কারণ এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব না ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ কার জন্য পড়ি আমরা প্রিন্সিপাল ভার্ব ওই ক্রোনোলজি ওটা ভাবতে হবে what is the arrive actually main verb এটা so এই যে সাবজেক্ট প্রোনাউন লিখলাম এই যে অক্স লিখলাম বা মেইন ভার্ব এটা হচ্ছে লেভেল
ওয়ার্ডগুলার লেবেল। আমি এখন ধরো আমি পরীক্ষায় তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিছি এরকম, আমি পরীক্ষায় কোশ্চেন দিলাম এরকম দিব, ধরো আমি বললাম যে লেবেল each of the words in the sentences below except those are in bold. Except those are in bold. এটা হচ্ছে আমার ইনস্ট্রাকশন। আচ্ছা তারপর লিখলাম to explain why you are labeling them, to explain the structure. তুমি কেন লেবেল লিখতেছো? তুমি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এক্সপ্লেইন করতে বলা হয়েছে। তো তুমি যে লেবেল লিখবা সেটা তুমি লিখলা হির জায়গায় নিচে লিখলা বাংলায় সে, উইল মানে ভবিষ্যতের জন্য উইল ব্যবহার করি। তুমি এরকম তো লিখতে পারো, আমি যদি না বলি যে স্ট্রাকচার এক্সপ্লেইন করো, রাইট? তুমি স্যার আপনি তো বলেন নাই, তো আমার যেটা মনে হচ্ছে বলে দিলাম। আমি তোমার নাম্বার কাটতে পারবো? পারবো না। দ্যাটস why we are going to label them, actually giving some labels. Why? Because we want to explain what? Structure. But I asked not to, no, did I ask you actually for the bold words or those words not in bold? কোনটার জন্য লেবেল করতে বলছি এই প্রশ্নে? আমি বলছি except those are in bold, তার মানে কি bold গুলো বাদে। তার মানে কোনটার মধ্যে আমি লেবেল করব না? ওয়েজ এর মধ্যে লেবেল করব না, রাইট? আমি যদি সেন্টেন্স দিলাম, আমি ভাবলাম যে আমার স্টুডেন্ট তো আমি এটা পড়াই নাই, তাহলে আমি ওই পার্টটা বাদ দিব, তাহলে আমার ইনস্ট্রাকশনে লিখতে হবে। এমন কি করব যে না ওইটা ছাড়া একদম নামুনা সেন্টেন্স লিখে দিলাম, সেটা কি ভালো হবে? বেটার হচ্ছে আমি ইনস্ট্রাকশন লিখে দিই, তোমাকে ইনস্ট্রাকশন পড়ে কোশ্চেন করতে হবে। সব জায়গায় তো তাই, ঠিক না? সব জায়গায় তাই না? তুমি যদি যেভাবে বাসে উঠে ওইভাবে প্লেনে উঠতে পারবা? দৌড়ায় সময় বাসে উঠে দৌড়ায় প্লেনে উঠতে পারবে? আমি যখন বলছি যে you can run and get the vehicle, right? Get the transport. So once you are in airport, you actually think about that instruction, what is given for the transport, like bus to catch. Now you are thinking of, okay, I have to catch the train by running. Now you're thinking in that way, right? So for the airport কি দেওয়া আছে instruction দেওয়া আছে, দৌড়ায় কিন্তু প্লেন ধরা যাবে না। So you must have to be careful and be attentive, which is দুজন খেলতেছে। Be attentive, তুমি কাটাকাটি করতেছো? Okay, be careful. So you have to be attentive about the instruction given in the question, right? Not in all cases that you have to give, I can give you, or you are going to be given all the trainings of all the instruction around the world. You have to think about it, you have to develop your that intelligence that I must have to take care about the instructions I'm giving in the question paper, right? সব ইনস্ট্রাকশন কি আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব? সম্ভব না। হতে পারে এমন যে তুমি রাস্তা পারার সময় প্রত্যেকবারই কি লাল গাড়ি আসে? যখন দেখাচ্ছে যে এই যে গাড়িটা আসছে এরকম গাড়ি আসতে পারবো না, দেখছো লাল কালার প্রত্যেকবার মনে হচ্ছে লাল গাড়ি আসতে পারবো না, অন্য কালারের গাড়ি আসতে পারবো। এটা কি বুদ্ধিমত্তা হবে? হবে না। হ্যাঁ, এই বুদ্ধিমত্তা ক্যাটেরও আছে, যেটা লাল চাক কালার এরকম জিনিসপত্র দেখলে রাস্তা পার হবে। সো নেক্সট কি প্রিপোজিশন, বুঝছি? তাহলে এই জিনিসটা খুব ভালো করে বা এমনি আমি সিলেবাস এমনি তোমাদেরকে দিয়ে দিবে। সো ইউনিট 4 এর উপরে বেশ অ্যানালাইজিং কোশ্চেন আছে, আগামী কালকে আমাদের ক্লাস আছে, সেখানে বাকিটা আমরা কথা বলবো। ওয়ার্ড গুলো থাকবে ইউনিট 4 এ, ডেফিনেটলি ইউনিট 4 এর যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো বইয়ের গ্লসারিতে পাবা। আর ইউনিট ভোকাবুলারি ইউনিট কোনটা 15 and 16, রাইট? এবং সেখান থেকে আমি মিনিং লিখতে দিব, আরো আমি কোশ্চেন করব, রাইট? Grammar. So right now we are stepping in a kind of syllabus where actually we don't have any perfect syllabus about the first speech, right? Usually খুব শিগগিরই এমন সিলেবাস আসবে যে entire first speech till date we have learned. তুমি শিখছো, তুমি পরীক্ষায় নাম্বারও পাচ্ছো, কিন্তু তারপরে তুমি কয়েকদিন পরে ভুলে গেছো। আজকে আমি আর্টিকেল ডিসকাস বলতে পারবো, পরীক্ষায় কিন্তু নাম্বার পাইছে, নাউনের সম্পর্কে বলতে পারছো না যেটা একটা নাউন, রাইট?
তার মানে কি তুমি নাম্বার পাবা তুমি বলতে পারবে না তাহলে এরকম নাম্বার পাওয়ার কোনো মানে আছে now you have to make your brain what I have learned I have to use it in my next sessions next academic parts ঠিক না যদি ভুলে যাওয়া হবে আগে নয় ছিল 5 পর্যন্ত প্রথম 3 মাসে যা আসছে তার বছরের গণনা দেয় নাই 6 এর শুরু থেকে কিন্তু মার্চ মাস পর্যন্ত যা পড়ছো মোটামুটি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা পড়ছো সব ভুলে গেছে শুধুমাত্র লাস্ট কোয়ার্টারটা মনে আছে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর কিন্তু বাই ডিসেম্বর তুমি বড় হয়ে গেছো you forget all the things actually মানে তোমার বুঝতে পারছি তো এরকম করা যাবে না ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এরকম করা যাবে না রাইট এরকম করা যাবে ওকে প্রত্যেকে বাসায় কিন্তু ইউনিট 4 পড়বা কালকে থেকে আরো কাজ আছে হ্যাঁ কাজ আছে এবং বাসায় পড়ালেখা করতেছে না এরকম অনেক কমপ্লেইন শুনতেছি so I'm coming up with some new ideas so that you have to go for the burning of your bones even not only that আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন আমাদের কি ক্লাস বলো তো ওই বের কর সবাই